غزل گوئی جو ہے کا فن، اس پہ ان کا خاصا کام ہے اور دلچسپی بھی ہے. تو ڈاکٹر طارق ہاشمی اسی فیصل آباد سے ہم کی نمائندگی کر رہے ہیں. ڈاکٹر طارق ہاشمی بہت شکریہ. ابھی ڈاکٹر علیلہ سلیم صاحبہ نے بھائی پہ اپنا مقالہ پیش کیا، بہت ہی پربخش ان کی گفتگو تھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ادب کی کلاسیکی اقدار تھی یا کلاسیکی اصناف تھیں ان پہ توجہ کم کر دی ہے، اور تنقید کے عالمی رجحانات کے فیشن میں بعض ایسی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں جو ہم خود نہیں کر پا رہے. میرا اشارہ فکشن کی طرف ہے کہ آپ اگر اس وقت معاصر اردو تنقید کو دیکھیں تو بہت زیادہ فکشن پہ بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اردو فکشن کو دیکھیں تو وہ اتنی ترقی یافتہ یا اس کے اندر کوئی ایسی جاندار بات نظر نہیں آ رہی. جو ناول قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین نے لکھ لیا سو لکھ لیا. اب چند ایک ناول سامنے آئے ہیں. بہرحال یہ میرا شعبہ نہیں ہے، مجھے اس پہ بات نہیں کرنی. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کلاسیکی شعری اصناف ہیں ان پر ایک بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ آپ جو آج سیمینار منعقد کر رہے ہیں اس میں اگر ہمارے کلاسیکی شعری اصناف پہ کھل کے بات ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی گفتگو ایک سنگ میل ہوگا ہماری شعری اصناف کو دریافت کرنے میں، ان کے مزاج کے تعین میں، ان کے ارتقائی جائزے میں. میری گفتگو کا موضوع اردو غزل ہے. اس کا ماضی، حال اور مستقبل، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں غزل کے مزاج پہ یا اس کی صنفی ماہیت پہ. غزل کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو عموماً غزل اور غزال کے لفظ کو آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے. بعض تدریسی کتب میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ غزل کا لفظ جو ہے وہ غزال سے ہے. دونوں میں ایک صوتی اشتراک کے باوجود غزل کا غزال سے کوئی تعلق نہیں ہے. غزل قطعی طور پر ایک الگ لفظ ہے اور غزال قطعی طور پر ایک الگ لفظ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شمس قیس رازی نے اپنی ایک تمثیل میں یہ بیان کیا ہے کہ جب آہو کو شکاری کتے جو ہے وہ بالکل چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس سے زندگی کی ایک امید یا امنگ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلتی ہے. یہ چیخ اتنی دردناک ہوتی ہے کہ شکاری کتوں کی توجہ کسی اور جانب چلی جاتی ہے. تو یہ محض ایک علامتی تمثال ہے، ایک علامتی تمثیل ہے کہ جس کے ذریعے شمس قیس رازی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غزل کے اندر کتنا اثر ہوتا ہے، غزل کا شعر کتنا پرتاثیر ہوتا ہے. عموماً تنقید میں آخری جملہ شمس قیس رازی کا بیان نہیں کیا جاتا کہ ہرن کی چیخ اتنی دردناک ہوتی ہے کہ شکاری کتوں کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. اب آپ یہ بھی
دیکھیے کہ جو غزال ہوتا ہے وہ بہت ہی نفیس اور خوبصورت حیوان ہے. جب بھی کہیں حسن کی بات آتی ہے تو غزال کی مثال دی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی مثال دی جاتی ہے، اس کی چوکڑیاں بھرنے کی مثال دی جاتی ہے. تو آہو جو ہے یہ دشت کا حسن ہے، یہ دشت کا جمال ہے. اس کی نسبت کتوں کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ دہشت گرد قوتیں، وہ ظلم ڈھانے والی قوتیں، وہ جبر کرنے والی قوتیں ہیں، وہ موت کو زندگی پہ غالب لانے والی قوتیں. تو شمس کے اسرازی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب زندگی کے جمال کو خطرہ ہوتا ہے، جب زندگی کا حسن جو ہے وہ مان پڑتا ہے اور جبر اور ظلم کی طاقتیں بڑھتی ہیں، تو اس وقت ایک دردناک چیخ نکلتی ہے. تو غزل کا جو ایک سماجی مفہوم ہے اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس بات پہ ہم زور دیتے رہیں کہ غزل کا معنی جو ہے وہ عورتوں سے باتیں ہوتا ہے، حسن و عشق کی باتیں ہوتا ہے، یا عورتوں کی باتیں ہوتا ہے، یا عورتوں سے باتیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ غزل ہے اس کا معنی جو لغوی طور پر بیان کیا جاتا ہے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کسی دور میں قصیدے کا حصہ تھی، اور قصیدے کے ابتدائی حصے میں جب حسن و عشق کی باتیں کی جاتی تھی، جب بہار کا منظر پیش کیا جاتا تھا، جب عورتوں کا جمال پیش کیا جاتا تھا، تو اس حصے کو غزل کہا جاتا تھا یا تغزل قصیدہ کہا جاتا تھا. لیکن جب 12ویں صدی عیسوی میں حضرت حکیم سرائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ ہم بادشاہ کے قصیدے کہتے ہیں، اور یہ جو شروع کا حصہ ہے جس میں ہم محض حسن و عشق کی باتیں کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اس حصے کو الگ کر لیں اور اس کے اندر ایک زندگی کا تنوع لے کر آئیں، ایک ورائٹی لے کر آئیں، اور ہم ایک ایسی صنف کو متعارف کرائیں کہ جس میں اظہار کی ایک کھلی آزادی ہو، اشعار پر مضمون کی کوئی پابندی نہ ہو، ہر شعر جو ہے ایک الگ مضمون کا ہو. تو حضرت حکیم سرائی غزنوی نے 12ویں صدی عیسوی میں اسے غزل سے، اسے قصیدے سے الگ کر لیا. یہاں ایک خاص بات جو غزل کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ پہلے شاعر رودکی ہیں، اور انصری کا شعر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسی غزل رودکی کہتا ہے ویسی میں نہیں کہہ سکتا. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انصری بذات خود غزل گو شاعر نہیں ہے، وہ بھی ایک قصیدہ گو شاعر تھا. رودکی بھی ایک قصیدہ گو شاعر تھا. تو وہ چونکہ قصیدے کے اندر تغزل جو ان کا تھا، یا غزلیہ شعر جو ہوتے تھے، حسن و عشق کے جو شعر ہوتے تھے، وہ چونکہ اچھے کہتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ حسن و عشق کی باتیں بہت متاثر انداز میں بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رودکی غزل گو تھا یا انصری غزل گو تھا. یہ 2-2.5 صدی بعد حضرت حکیم سرائی غزنوی نے ایک حیاتی تجربہ کیا اور قصیدے سے اس کو الگ کیا اور غزل کو ایک الگ صنف کے طور پر متعارف کرایا. جب یہ صنف آتی ہے ہندوستان میں تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہندوستان کی سرزمین نے اس کو کیوں قبول کیا. کیا محض اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پر جو آنے والے حکمران تھے وہ وسط ایشیا سے تھے، وہ ایران سے تھے، وہ افغانستان سے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایک صنف ایسی موجود تھی جس کو ہم دوحہ کہتے تھے، اور دوحے کی جو حیت ہے، دوحے کی جو شکل ہے، وہ کم و بیش ویسی ہے کہ جو غزل کے شعر کی ہوتی. تو ہم حیاتی طور پر بالکل تیار تھے اس صنف کو اختیار کرنے میں. پھر چونکہ ہمارے ہاں ایک پوری وہ تہذیب تشکیل پا گئی تو غزل جو ہے وہ
فارسی کے صنف کے ساتھ ساتھ ہماری اردو کی شعری صنف بھی بن گئی، بلکہ اس وقت اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کا پورا منظرنامہ دیکھیں تو بر صغیر کی جو دیگر زبانیں ہیں، اگر آپ پاکستان کی زبان لے لیں تو پنجابی ہے، پشتو ہے، براہوی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، یہ سب زبانیں ایسی ہیں جو غزل کے صنف کو اختیار کر چکی ہیں، اور اس وقت اردو غزل کے ساتھ ساتھ سندھی غزل، پنجابی غزل، سرائکی غزل، براہوی غزل، بلوچی غزل، یہ تمام اصناف میں جو ہے یہ ہماری یہ صنف جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کی حیت پر جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تنگ نائے ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ تنگ نائے میں بہاؤ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ دریا کی لے لیجئے اور ریل کی پٹڑی کی لے لیجئے، تو ریل جو ہے وہ کہیں رکتی نہیں ہے، وہ بھی کبھی ایک اسٹیشن پہ کبھی دوسرے اسٹیشن پہ اس کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس کی جو حیاتی پابندی ہے اس پر ہمیں بدکنا نہیں چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک محدود سے پیرائے میں کتنی شاعر جو ہے وہ وسعت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، میں چاہتا تھا کہ غزل کے مزاج کو، غزل کی صنفی ماہیت کو تھوڑا سا سمجھا جائے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اردو شاعری کے کلاسیکی مزاج کو، تو ایک تو ابھی تک ہم نے اردو کی کلاسیکی غزل کی جو سماجی حیثیت ہے اس پہ ابھی ہماری تفصیل سے ہم نے کام نہیں کیا ہے۔ اردو غزل کا جو تشبیہاتی نظام ہے یا جو استعاراتی نظام ہے، اس پر بھی ہم نے ابھی تک کھل کے کام نہیں کیا۔ ایک مسئلہ غزل کے ساتھ یہ ہوا کہ نوآبادیاتی دور میں جو ہماری تنقید کی ابتدا ہوئی، تنقید کا جو آغاز ہوا، وہ غزل کی تنگ نائے اور غزل کے اندر جو یکسانیت ہے اس پر الزام سے ہوا۔ چنانچہ ہم تھوڑے سے روایتی مزاج لوگ ہیں، تو ابھی تک ہم تنقید میں بھی اسی روایت کو چل کے لے کر آگے چل رہے ہیں۔ حال ہی نے جو غزل پر یکسانیت کے الزام لگایا، ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ غزل کے اندر چونکہ ایک شعر نہیں ہوتا، کم سے کم بھی ہو تو 5 شعر تو ہوتے ہی ہیں، اور اس سے آگے جو ہے 7، 12، 14، 15 اور لوگوں تو 50 اور سینکڑوں کی تعداد میں بھی شعر کہے ہیں۔ تو جب ایک غزل کے اندر اتنے سارے شعر ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر بعض ایسے مضامین بھی آ جائیں گے جو روایتی ہوں گے، لیکن ہمیں ان شعروں پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جن میں شاعر کا جو ایک اپنا ایک الگ تخلیقی رنگ ہوتا ہے، یعنی میر کا اپنا ایک الگ تخلیقی رنگ ہے، آتش کا اپنا ایک الگ تخلیقی رنگ ہے، ولی کا اپنا ایک الگ تخلیقی رنگ ہے، غالب کا اپنا ایک الگ تخلیقی رنگ ہے۔ تو جس شعر کے اندر شاعر کا تخلیقی رنگ سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس تنوع پر بھی توجہ کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں بار بار یہ کہنا چاہیے کہ غزل کے اندر جو ہے وہ لگے بندے استعارے ہیں، روایتی تشبیہ ہیں۔ وہ روایتی تشبیہ بھی موجود ہیں، وہ لگے بندے استعارے بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے جینون تخلیق کاروں نے، جن کے ابھی میں نے نام لیا اور بعضوں کے نام ظاہر وقت کی کمی کی بنیاد پہ میں لے بھی نہیں پا رہا، تو ان کے ہاں جینون استعارے بھی ہیں، نئے استعارے بھی ہیں، نئی تشبیہات بھی ہیں۔ کلاسیکی غزل کو پرکھنے کا ایک بڑا پیمانہ ہم نے دبستان بھی رکھ لیا، اور میں پھر وہی عرض کروں گا کہ چونکہ ہم روایتی معاشرہ ہیں، تو عبدالسلام ندوی صاحب نے شعر الہند میں جو 2 دبستان بنا دیے، دبستان دہلی اور دبستان
بعد इन दोनों पर नूरुल हसन हाशमी साहब ने और अब्दुल्लाह सिद्दीकी साहब ने चूँकि PhD कर ली, तो अभी तक हम अपनी क्लासिकी गज़ल को खारजी और दाखिली मिजाजों में देखते हुए तो हम इसे 2 टुकड़ों में जो है वो देखते हैं। गज़ल की जहाँ तक बात है तो दोनों दबिस्तानों का अपना अपना एक मिजाज होगा, अपनी अपनी एक सकाफ़ती और तहज़ीबी तनाज़ुर होगा, लेकिन जो गज़ल का मिजाज है वो अगर देखा जाए तो दोनों दबिस्तानों में कोई इतना बड़ा जो बोध है वो हमें नजर नहीं आता। उर्दू गज़ल को एक्सप्लोर करने में जो शोबे अभी मैं समझता हूँ तशना हैं, उनमें एक बड़ा जो मैदान है वो नौआबादियाती अहद है। नौआबादियाती अहद में एक तो गज़ल से थोड़ा सा रुझान शुअरा का नज़्म की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई और वो बहुत हद तक कामयाबी भी हुई और हमें बहुत बड़े-बड़े नज़्म को मिलते भी हैं। तो जब भी हम नौआबादियाती अहद में गज़ल की बात करते हैं तो या तो हम रुक जाते हैं उन 5 नामों पे कि जो उर्दू गज़ल के अहया के सिलसिले में जो अनासर अरबा कहें या अनासर खमसा कहें, बाज़ औक़ात एक 5वां नाम भी लिया जाता है। तो या तो हम उस पे तवज्जो करते हैं कि उन्होंने गज़ल के अहया की कोशिश की, लेकिन जो नौआबादियाती अहद में गज़ल का एक बहुत बड़ा समाजी किरदार है। मसलन दाग देहलवी की गज़ल को अभी मेरी एक छोटी सी किताब आई है जिसमें मैंने ये देखने की कोशिश की है कि दाग देहलवी ने नौआबादियाती अहद को किस तरह अपनी गज़ल के अंदर समोया। तो नौआबादियाती अहद में जो पूरा खौफ था, उस खौफ को दाग देहलवी ने जो है वो बयान किया। मसलन जहाँ अगर मैं चंद अशार उसके पढ़ूँ तो उससे आप अंदाज़ा होगा कि गज़ल अपने ईमाई उसलूब में किस तरह समाजी पहलू को साथ लेके चलती है। दूर ही दूर से इकरार हुआ करते हैं, कुछ इशारे सरे दीवार हुआ करते हैं। दाग ने खत्ते गुलामी जो दिया फरमाया, ऐसे ही लोग वफादार हुआ करते हैं। या एक और गज़ल का शेर है कि हाल दिल तुझसे दिल आज़ार कहूँ जा न कहूँ, खौफ है माने इज़हार कहूँ जा न कहूँ, फिक्र है सोच है तशवीश है क्या क्या कुछ है, दिल से भी इश्क के असरार कहूँ जा न कहूँ। या एक और शेर में यहाँ पढ़ूंगा कि आपके सर की कसम दाग को परवाह भी नहीं, आपके मिलने का होगा जिसे अरमा होगा। ये मैं समझता हूँ नौआबादियाती अहद के जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ एक यूँ समझे कि गज़ल के अंदर एक ईमाई उसलूब में जो है वो एक बगावत चली आ रही है। तो नौआबादियाती अहद में देखिए तरक्की पसंद तहरीक ने एक बड़ा किरदार अदा किया गज़ल के फ़रोग़ में। अगरचे ये समझा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो गज़ल के मुखालिफ थी। तरक्की पसंद तहरीक की जोश ने या इस तरह चंद एक लोगों ने इनफरादी तौर पर ज़रूर मुखालफत की, लेकिन अली सरदार जाफ़री हों, मखदूम मोहिउद्दीन हों, असरारुल हक मजाज हों, फैज़ हों, इन सब ने गज़ल के पैराए में जो है जो तबक़ाती निज़ाम है या उसका जो ज़ुल्म है उसको गज़ल के अंदर ही गज़ल के पैराए ही में पेश किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी की तहरीक चलती है और आज़ादी की तहरीक में गज़ल ने एक बड़ा किरदार अदा किया है। ज़फ़र अली ख़ान, इक़बाल, नुसरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल, कई एक ऐसे नाम हैं, बिस्मिल अज़ीम आबादी, कई एक नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने गज़ल के पैराए में रहते हुए तहरीक आज़ादी के मकासद को हासिल करने की कोशिश की। तो ये थोड़ा सा गज़ल का माज़ी है। अगर गज़ल के हाल को
मैं शुरू करूं तो मैं उसको क़याम पाकिस्तान से शुरू करूंगा कि जब नौआबादियाती अहद में नज़्म का चिराग जलाने की कोशिश की गई तो उसके सामने गज़ल का चिराग जलाने की कोशिश कौन करेगा। तो इस सिलसिले में पहली काविश जो है वो हमें नासिर काज़मी के यहाँ मिलती है। नासिर काज़मी का ये बड़ा कमाल है कि वो तमाम तर असालीब जो नज़्म के लिए इख्तियार किए गए थे वो नासिर काज़मी ने उनको गज़ल के अंदर अडॉप्ट किया। मसलन इमेजिज्म को ले लें या कैरेक्टराइजेशन को ले लें, गज़ल के अंदर किरदार बनाना या गज़ल के अंदर तिमसालें तराशना, तो ये नासिर काज़मी का एक मैं समझता हूँ कि अहम कारनामा है। और इसी जो तिमसाल का उसलूब है इसको आगे बढ़ाते हैं जनाब मुनीर नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी एक अजीब मैं समझता हूँ कि जादुई किस्म की उसके यहाँ एक तिमसालें हैं और एक पूरी एक कॉस्मोलॉजी जो है उसकी गज़लों में तशकील पाती है। यानी यहाँ अगर मैं 2-3 शेर के पढ़ूं, शहर पर्वत बहरों पर को छोड़ता जाता हूँ मैं, एक तमाशा हो रहा है देखता जाता हूँ मैं, अब्र है अफलाक पर और एक सरासीमा कमर, एक दश्ते रायगाह में दौड़ता जाता हूँ मैं। या एक और गजल है कि ज़मीन दूर से तारा दिखाई देती है, रुका है उस पर कमर चश्मे सैरगी की तरह, फरेब देती है वुसअत नजर की उफ़क़ों पर, है कोई चीज वहाँ सहरे नीलमी की तरह। तो ये नासिर मुनीर नियाज़ी हैं कि जिन्होंने एक कायनाती तिमसालें जो है वो तराशने की एक कोशिश की। यही उसलूब हम आगे चलकर देखते हैं ज़फ़र इक़बाल के यहाँ। ज़फ़र इक़बाल ने बड़े एक हंगामा खेज किस्म के तजुर्बात किए। ज़फ़र इक़बाल को बहुत ज़्यादा मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू गज़ल में जितना इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा ज़फ़र इक़बाल ने किया और नए तजुर्बात के ज़रिए गज़ल के लिए नई राहें खोली। मसलन जो मैं अभी बात नासिर काज़मी और मुनीर नियाज़ी के हवाले से तिमसाल की कर रहा था, तो ज़फ़र इक़बाल के यहाँ आप देखिए तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तिमसालें, यानी आप इसे अगर आर्ट की फॉर्म में देखें तो मुनीर के यहाँ और नासिर के यहाँ क्लासिकल आर्ट है, लेकिन ज़फ़र इक़बाल के यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, यानी लहू के सरसब्ज़ तीर की है कि रंग उड़ते लिबास का है, समझ में आए कहाँ के मंजर हवास के आस पास का है, गुले गुनाह की तबीज़ खुशबू में चूर हैं बामुतर हवा के, जो है तो एक गोशा सियाह में खुमार खाली गिलास का है, अजीब था उस हरे भरे खेत से गुजरने का तजर्बा भी, मगर ये हर उज़्व की जुबान पर जो जायका जर्द घास का है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म की जो तिमसालें हैं वो हमें नजर आती हैं। फिर ज़फ़र इक़बाल का एक बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने मस्दर से अस्मा बनाने की कोशिश, मसलन कहाँ तक मुफ्त में रुसवाइएगा, किसी दिन तो बगल गिराइएगा, बहुत अर्जा नहीं पहले भी मिलना, इसे अब और मत महंगाइएगा, सभी तारीफ करते हैं हमारी, किसी दिन आप भी छाइएगा। तो ये लफ्ज़ों को एक नए पैराए में ढालने का तजुर्बा जो है वो हमें ज़फ़र इक़बाल के यहाँ नज़र आता है। उर्दू गज़ल को जब हम देखते हैं 1970 की दहाई में, चले 1970 की दहाई से पहले थोड़ी सी बात उन तजुर्बात पर भी कर लेनी चाहिए जो गज़ल के हेयत के अंदर थे। ये मैं समझता हूँ कि एक अजीब दीवानापन था कि गज़ल
हैत को तोड़कर जो है वो गज़ल कही जाए। और इस फैशन को इसलिए रुझान हुआ इस फैशन की तरफ कि शुअरा ने देखा कि गज़ल जो है, नज़्म जो है वो आज़ाद भी हो रही है, वो मुअर्रा भी लिखी जा रही है, वो नस्री भी लिखी जा रही है, तो क्यों ना हम मुअर्रा गज़ल कहें, हम क्यों ना नस्री गज़ल कहें, हम क्यों ना आज़ाद गज़ल कहें। हमारे ये शुअरा शायद थोड़ा सा भूल गए थे कि नज़्म एक वसी इस्तिलाह है, जैसे हैवान एक वसी इस्तिलाह है, उसके अंदर बकरियां भी आती हैं, उसके अंदर हाथी भी आते हैं, उसके अंदर सांप भी आते हैं और उसके अंदर आम इंसान भी आते हैं। लेकिन इंसान एक महदूद इस्तिलाह है। आप ये नहीं कह सकते हैवान अगर इतनी मुख्तलिफ किस्मों के हैं तो इंसान इतनी मुख्तलिफ किस्मों के क्यों नहीं। गज़ल एक अलग से, गज़ल एक महदूद इस्तिलाह है, एक खास सिंफ का नाम है। नज़्म के अंदर आप मुख्तलिफ हैत मुतारिफ करा सकते हैं, लेकिन गज़ल तो बजाते खुद एक हैत का नाम है। तो जब हम आते हैं 1970 की दहाई में, तो हमें एक बड़ी एक शानदार किस्म की रिवायत मिलती है, और वो है उस्तूरी उसलूब की रिवायत, कि जिसमें हम देखते हैं सरवत हुसैन आते हैं, हम देखते हैं ज़ाहरुल हक आते हैं, इसमें गुलाम हुसैन साजिद आते हैं, इसमें एक बहुत अहम नाम शब्बीर शाहिद का है, वो कहीं गुम हो गए, उसका जिक्र उर्दू तनकीद में बड़ा कम आता है। तो सरवत हुसैन ने एक खास तरह का तिनसाली उसलूब जो है वो मुतारिफ कराया। मैं सो रहा था और मेरी ख्वाब गाह में एक अजदहा चराग की लौ को निगल गया। इस तरह इजहारुल हक ने एक इस्लामी तहजीब के इस्तियारे और माजी की जो याददाश्त है उसको गज़ल के अंदर उसके एक अहया की कोशिश की है। मैं वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि इस वक्त जो मुआसर गज़ल कही जा रही है, जिसका सफ़र मैं समझता हूँ कि 1980 के बाद शुरू होता है, तो इसमें बहुत तख्लीकी नोयत के नाम हमारे सामने आए हैं। इसमें सऊद उस्मानी का नाम है, इसमें मकबूल आमिर हैं, इसमें लियाकत अली यासिन हैं, इसमें रफ़ीक संदेलवी हैं, इसमें अकबर मासूम हैं। तो ये बड़े यानी ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने गज़ल के अंदर बड़े मुख्तलिफ नोयत के जो इंसानी एहसास के या हमारे बातिन के तख्लीकी तजर्बात हैं उनको बयान किया। मैं एक बिल्कुल नौजवान शायर सईद शारिक के 2 शेर अगर आपको सुनाऊँ, ये मैं इसलिए भी शेर सुना रहा हूँ तो इनके अंदर एक वो उसलूब है कि जो इस वक्त फिक्शन में बहुत पॉपुलर है। इसको हम कहते हैं जादुई हकीकत निगारी या तिलिस्माती हकीकत निगारी। मैं उर्दू तनकीद की तवज्जो थोड़ी सी ये दिलाना चाहता हूँ कि आप जिन चीज़ों को पराई फिक्शन में ढूंढ रहे हैं, मैं वैसे पराई का लफ्ज़ पता नहीं मैंने ठीक कहा है या गलत कहा है, यानी जिन चीज़ों को आप एज फिक्शन में ढूंढ रहे हैं और उन्हें आप अपनी फिक्शन में ला नहीं पा रहे, हमारी गज़ल में वो तमाम असालीब जो है वो पहले से जगमगा रहे हैं, और इस वक्त भी हमारे जो नौजवान गज़ल गो हैं वो इन असालीब को साथ लेकर चल रहे हैं। मसलन मैं अगर 2 शेर यहाँ से इशारे के आपकी नज़र करूँ कि कब थक के गिरूँ और मेरे ऊपर से गुजर जाए, कब थक के गिरूँ और मेरे ऊपर से गुजर जाए, एक राह गुजर कब से पड़ी है मेरे पीछे, या सुलग रहा है किसी सब्ज आग में ये शजर, जो टहनियों को हिलाऊं तो राख करती है। तो बड़े यानी समझे कि उसलूब के एतबार से भी, इश्तिहारों के लिहाज से भी, तशरीहात के लिहाज से भी, और इंसानी बातिन के मुतनव्वे एहसासात के हवाले से हमें इन जदीद शुरा के यहाँ बड़े मुख्तलिफ
नौयत के तजुर्बात नज़र आते हैं। तो बाकी रही मुस्तकबिल की बात, तो मुस्तकबिल का तयन तो माजी और हाल के सरमाए की रोशनी में किया जाता है। तो हमारा उर्दू गज़ल का जो क्लासिकी सरमाया है उसकी तवानाई और जो हाल का असासा है उसके अंदर जो डेप्थ और गहराई और उमक है उसकी रोशनी में ये मैं पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूँ कि उर्दू गज़ल ने आगे भी पूरी तवानाई के साथ आगे बढ़ना है। इसके असालीब में और भी तनव्वु आएगा, लेकिन फिर मेरी वही गुजारिश होगी कि काश उर्दू तनकीद के फैशनेबल नकाद जो कि बहुत ज़्यादा फिक्शन कर रहे हैं और हर वक्त हौज़े सारा मागो और गैब्रियल गार्शिया मार्कीज के नाम ले कि उनकी तस्बीहात पर मैं हौज़े सारा मागो का बहुत ज़्यादा मुतक़िद हूँ, इसलिए कि उसके नावलों में जितना मुझे तख़य्युल नज़र आया है वही तख़य्युल मुझे अपनी गज़ल में नज़र आता है। लेकिन आप महज उन आलमी फिक्शन राइटर्स के जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है तो उसके एक जो सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स में घिर के आप अगर अपनी असनाफ को उनसे गुरेज करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी सकाफत और अपनी तहजीब से बेइतनाई होगी। हमारी उर्दू गज़ल इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी एक पूरी तवानाई के साथ सामने आएगी और हमारे होनहार गज़ल को आगे भी आते रहेंगे और अच्छी गज़ल कहते रहेंगे। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।